میاں چنو کی شان ارشد ندیم پاکستان کی پہچان ارشد ندیم پاکستان کا جھنڈا اور نام دنیا بھر میں بلند کرنے والے قومی ہیرو کا لاہور ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ مداحوں کا جمع خفیر عظیم ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امنڈ آیا۔ اہل خانہ سمیت وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ارشد ندیم کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ مداحوں کے بھنگڑے اور نعرے بازی۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے ارشد ندیم کے جہاز کے واٹر کینن کے ذریعے سلامی بھی پیش کی۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا، ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی میرے کوچ صاحب کی، سلمان اقبال بٹ صاحب کی، اور یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے۔ گولڈ میڈل جیتنے پر بہت خوشی ہوئی، قوم کی دعاؤں سے عزت ملی، دعائیں کرنے پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری کامیابی میں میرے کوچ کی محنت شامل ہے۔ ارشد ندیم نے لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہوں، حکومت کی طرف سے سہولیات ملنے پر مشکور ہوں۔ لاہور ایئرپورٹ پر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کا ارشد ندیم کو ہدیہ تبرک۔ ارشد ندیم نے صرف گولڈ میڈل ہی نہیں لیا بلکہ سپورٹس کی تاریخ میں پاکستان کا نام سنہری حروف سے لکھوایا۔ ویلٹن ارشد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا خراج تحسین۔ خواجہ سعد رفیق بولے، ارشد ندیم نے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ تاریخی کامیابی پر ہر پاکستانی کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور نے ارشد ندیم کو پاکستان کا سپورٹس امبیسڈر قرار دے دیا۔ ایئرپورٹ کے اوپر اپنے سیاسی لیڈران کو لینے آتے رہے ہیں اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اور قومی ہیرو کو لینے آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی، پہلے سیاسی رہنماؤں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آتے تھے، آج خوشی کی بات ہے کہ قومی ہیرو کو لینے ایئرپورٹ آئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی قومی ہیرو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت۔ ارشد ندیم کو خصوصی تقریب میں سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ایوان صدر نے کابینہ ڈویژن کو خط لکھ دیا۔ صدر زرداری نے کہا، ارشد ندیم نے کھیل کے میدان میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ عالمی کھیلوں میں شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی۔ اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم کا پیرس میں پاکستانی سفارتخانے میں شاندار استقبال۔ پیرس میں دیسی رنگ نظر آیا۔ ارشد ندیم کی آمد پر خوب ڈھول بجایا گیا۔ پاکستانی سفیر، سفارتخانے کے اہلکاروں اور سینکڑوں شائقین نے ارشد ندیم کو خوش آمدید کہا اور تصاویر بنوائیں۔ ارشد ندیم نے کہا کہ ان کا مقابلہ نیرج چوپڑا سے نہیں بلکہ خود سے ہوتا ہے۔ ایک کرکٹر تھا لیکن ایتھلیٹ بن گیا۔ پاکستان ایک طلائی تمغے کے ساتھ اولمپکس میڈلز کی فہرست میں 59ویں نمبر پر آ گیا۔ بھارت چاندی کا 1 اور کانسی کے 5 تمغے حاصل کرنے کے باوجود 69ویں نمبر پر موجود۔ ترکیہ 3 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ 62ویں نمبر پر براجمان۔ اولمپکس میں میڈلز کی درجہ بندی گولڈ میڈل سے ہونے کے باعث 6 میڈلز لینے والے ترکی اور بھارت گولڈ میڈلز لینے والے ممالک سے پیچھے ہیں۔
वफाकी हुकूमत का यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खसूसी डाक टिकट जारी करने का फैसला। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशन नदीम की तस्वीर लगाकर खराज तहसीन पेश किया गया है। टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान देना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, सैदपुर विलेज में 65 और कचहरी में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह मजीद बुलंद। आज भी वक्फे से बारिश की पेश गोई। बारिश का पानी सेक्टर F11 के कई घरों में दाखिल। लाहौर पर बादल छा गए। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। मरी, अटक, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों का राज। चित्राल, दीर, मानसेरा, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन है अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो, ये हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और कहीं और से नहीं, आइन से हासिल होती है। अदालत के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, आईनी तकाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला ठीक है या गलत। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना ले, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस तरफ चल पड़े कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसलों पर अमल दरामद करवाऊंगा। कहा, अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक फैसले पर भी अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन व सुकून की दुआएं की। नवाज शरीफ ने कहा, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम की आमद हमारे लिए एहसास की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन से मायूस लौटे। चीन ने इमदाद और ताउन को सियासी इस्तेहकाम से मशरूत किया है। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर है। मुल्क दुश्मन अनासर की एक तबका हौसला अफजाई कर रहा है। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी। जानबूझ कर ऐसे अनासर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत को नहीं उठा सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद नहीं, बंदूक नहीं उठाएंगे। सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, धांधली के जरिए असम्बली पर कब्जा नहीं होने देंगे। जो हुक्मरान इंसाफ और गरीब आदमी को रोटी नहीं दे सकते, उन्हें हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। इस तहरीक को बनाने का वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। अगर सड़कें और नालियाँ बनाना तरक्की है तो ये काम तो बरतानवी साम्राज्य के दौरान बहुत हुआ। हम इदारों से महाजराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान उसका मुतामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में सूबाई सीट जीती नाकौमी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। 13 अगस्त को जलसे जुलूस करेंगे।
बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। इंतजामिया पुरअमन एहतजाजी जलसे में रुकावट बनने के बजाय मुआवनत फ्राहम करे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं, एहतजाज हर सूरत होगा। इस्लामाबाद में धरना मौखिर हुआ है।